जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे रवींद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को मोर शुभेच्छा आउ शुभ अभिनंदन। आशा करुछि प्रभुंकर आशीर्वाद पाई समस्ते मंगल थांतु। शिक्षा आधारित मोर एही यूट्यूब चैनल टी जदि भल लागु थाए तेबे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई देबाकू भूलेबे नाही। फଳରେ मोर नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथम आपण माने पाई परिबे। आशा करुछि एही भिडियोटी को निश्चय शेष पर्यंत देखिबे। तेबे आसंतु आज आमे षष्ठ श्रेणीर बनवाणी प्रसंगर अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। पिला माने वर्तमान ताहले अभ्यास कार्य को आलोचना करिबा। एक नंबर उत्तर कुह। क पुरातन भारतर छात्र माने केउ स्थान रे रही शिक्षा लाभ करुथिले। उत्तर पुरातन भारतर छात्र माने अरण्य रे आर्य ऋषि मानकर चरण तले बसी शिक्षा लाभ करुथिले। प्रश्न नंबर ख केउ मानकर पवित्र स्मृति एबे भी भारतीयंक प्राण रे गौरव जन्माउछि। उत्तर भारतीय जोगी ऋषि मानकर पवित्र स्मृति एबे मध्य भारतीयंक प्राण रे गौरव जन्माउछि। प्रश्न नंबर ग राजा महाराजा माने जीवन रे कहार आश्रय नहीं निजको कृतार्थ मनुथले। उत्तर राजा महाराजा माने जीवनर शेष दशारे मुनिवन तरुछायर आश्रय नहीं निजको कृतार्थ मनुथले। प्रश्न नंबर घ भारतर केउ प्राचीन काव्य नाटक आदि अरण्यर कथा कह जाइछि। उत्तर भारतर प्राचीन नाटक शकुंतला, उत्तर रामचरित और काव्य कुमार संभव अरण्यर कथा कह जाइछि। प्रश्न नंबर 2 पठित प्रबंधरु निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर खोजी लेख। क भारतीय भावुक माने काहेकि प्रकृति को समस्त प्रेरणार उत्स बोली ग्रहण करिसंती। उत्तर भारतीय भावुक मानक दृष्टि रे प्रकृति निर्जीव किंबा जड़ नथिला बरं ताहा एक महाशक्ति रूपे विद्यमान होई प्रति मुहूर्त रे प्रेरणा दउथला। एथि सहित सेमानंकर प्रकृति सहित घनिष्ठ मिलन घटुथिबारु सेमाने विश्व प्राण रे निज प्राण ओ निज प्राण रे विश्व प्राण को अनुभव करि पारुथले। प्रश्न नंबर ख महाकाव्य रे वर्णित महापुरुष माने काहेकि अरण्य रे समय अतिबाहित करुथिले। उत्तर जीवनर संयम एवं साधना तथा वास्तविकता संबंध रे यथार्थ ज्ञानोदय पाई महाकाव्य रे वर्णित महापुरुष माने समाजर नेतृत्व नेबा पूर्वरु अरण्य रे समय अतिबाहित करुथिले। प्रश्न नंबर ग भारतीय सभ्यतार परिवर्तन जगु वन प्रदेश किपरि बदलिछि। उत्तर भारतीय सभ्यतार परिवर्तन जगु वन प्रदेश रे ऋषि मानकर आश्रम देखिबाकू मिलु नाही। शत शत शिष्यंकर देवध्वनि रे मन प्रदेश आउ मुखरित हेउ नाही। प्रश्न नंबर घ बनवाणी को काहेकि भारतर बाणी बोली कहा जाइछि। उत्तर बनवाणी ही हेउछि ए देश सभ्यतार विशेषत्व। कौनसी विशेषत्व लोप पाइबार अर्थ हेउछि से देश बा जातिर विलय घटिबा। भारतर सभ्यता और चिंतार गति केतेक परिमाण रे परिवर्तन होइतिले मध्य भारतवासी हृदयरू एका बेळेके विलुप्त होई नाही। तेणु बनवाणी को भारतर बाणी बोली कहा जाए। प्रश्न नंबर 3 सरल भाषा रे बुझाई लेख। क प्रकृति सेमानंक निकटरे निर्जीव एवं जड़ नुहे ताहा एक महाशक्ति। उत्तर प्रकृति सेमानंक ... एक महाशक्ति। उक्त गद्यांशटी षष्ठ श्रेणी पठित आम साहित्य पुस्तकर बनवाणी प्रसंगरू आसीअछि। एठारे लेखक पंडित गोपबंधु दास प्रकृतिर महिमा गान विषय रे वर्णना करिसंती।
ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏଠାରେ ଭାରତର ସନ୍ତାନମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ। ଭାରତର କବି ଲେଖକମାନେ କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ପୁରାଣ ଆଦିରେ ଅରଣ୍ୟର ଗୌରବକୁ ବିଶେଷ ଭଙ୍ଗୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନେ କାଳେ କାଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ନିଦାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଜୀବ ଏବଂ ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକ ବନ ପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ର ଓ ଘଟଣାକୁ ସନ୍ନିବେଶିତ କରି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରାଣତାର ପରିଚୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କେତେକ ପରିମାଣରେ ବାହ୍ୟିକ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତରରେ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ... ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପଠିତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ବନବାଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆନୀତ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବନ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପ୍ରଗତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ନିଦାନ ଥିଲା। ମହାକାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଯମ ତଥା ସାଧନାର ପରୀକ୍ଷାଗାର ଥିଲା ଏହି ଅରଣ୍ୟ। ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତାଗଣ ଭାବୁକ କାନରେ ନୀରବ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ବନସ୍ପତିର ମହାତ୍ମାକୁ ସେମାନେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ବାହାର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଇଛି। ପୂର୍ବର ସେ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ, ସେଠାରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଭୁନାହିଁ। ଯଦି ବି ଏହାର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ବନବାଣୀ ଭାରତର ବନବାଣୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦେଶ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କର ଲିଖନ ଶୈଳୀ ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 3ଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ମିଶିକରି ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ସୂଚନାଟି କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ, ଯୋଗୀ, ମୁନି, ଋଷି, ରୋଗୀ। ତେବେ ଯେଉଁ 4ଟି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, 4ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାଛିକି ଲେଖିବା। କେଉଁଟା ହେବ ନା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରୋଗୀ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ପ୍ରୌଢ଼, ନାଗରିକ, ବାଳକ, ଯୁବକ। ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଉତ୍ତର ହେବ? କେଉଁଟା ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ନା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ନାଗରିକ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ, ବନ, ଉପବନ, ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ବତ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି, ତାକୁ ବାଛିବା। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ବନ, ଉପବନ, ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ବତ। କେଉଁଟା ହେବ? ଏଇ ପର୍ବତ। ପର୍ବତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ, କାବ୍ୟ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ନାଟକ, ପୁରାଣ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଭିନ୍ନ ହେବ? କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ତାକୁ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ୱ, ତରୁ, ବିହଙ୍ଗ, ଦ୍ରୁମ, ମହାଦ୍ରୁମ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ହେବ? କେଉଁଟା ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ହେବ? ନା ବିହଙ୍ଗ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତରରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ତଳେ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ବାକ୍ୟ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଅରଣ୍ୟ, ତରୁ, ଚିନ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟ, ସାଧନା।
ख स्तंभରେ ରହିଛି କ୍ଷେତ୍ର, ସ୍ରୋତ, ପୀଠ, ପ୍ରଦେଶ, ଛାୟା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ତେବେ ଦେଖ କ'ଣ ହେବ? ଅରଣ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା କାହାକୁ? ନା ପ୍ରଦେଶ। ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତରୁ ଛାୟା, ଚିନ୍ତା ସ୍ରୋତ, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ସାଧନା ପୀଠ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଲୁ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ, ସେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଥିଲା? ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ। ତେଣୁ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନଟିଏ କରିବା। ମୁଁ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କଲି। ତରୁ ଛାୟା, ବାଟୋଇଟି ତରୁ ଛାୟା ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ଚିନ୍ତା ସ୍ରୋତ, ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ସ୍ରୋତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ବାପା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସାଧନା ପୀଠ, ଅରଣ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ଅଟେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ପାଠଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧନୀରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ। ଅଜ୍ଞାତ, ନୀରବ, ଭାବୁକ, ସାଧନା। ତେଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ତେବେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ। ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବନବାସରେ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଅଛି। କେଜାଣି ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତା ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତୀୟ ଡ୍ୟାସ୍ କାନରେ କି ଡ୍ୟାସ୍ ବାଣୀ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଅଜ୍ଞାତ, ନୀରବ, ଭାବୁକ, ସାଧନା ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି। ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞାତ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ, ଏଠି ଲେଖିବା ସାଧନା, ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଅଛି। କେଜାଣି ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତା ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଭାବୁକ, କାନରେ କି, ଏଠି ଲେଖିବା ନୀରବ, କାନରେ କି ନୀରବ ବାଣୀ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂରଣ କରିଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ତାକୁ ଦେଖି ନିଜେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିନେବ। କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ। ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଅଛି। କେଜାଣି ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତା ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକ କାନରେ କି ନୀରବ ବାଣୀ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। ତଳ କୋଠରୀ ମାନଙ୍କରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଅଛି? ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରୁ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେତୋଟି 2 ଓ 3 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ, ଏ ଯେଉଁ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଏବଂ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 2 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ କିମ୍ବା 3 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ବା ତିଆରି କରିବା। ଯେତେ ପାରୁଛ ତୁମେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ଚାଲିବ। ହେଲା, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲନି ପିଲାମାନେ? ତେବେ ମୁଁ ଉତ୍ତରରେ କିଛି ଲେଖିଦେଇଛି। ବସା, ସାଧନ, ବନ, ସର, ମର, ମରମ, ମରମ, ସାନ, ସାଧବ, ନର, ନଭ, ସ୍ୱର, ସଭ୍ୟ, ନଗର, ସମ, ଦର୍ଶନ, ସମର, ସମ୍ପର୍କ, ସରସ, ଦମନ, ମଦନ, ସ୍ୱନ, ବର୍ଷ, ଅସଭ୍ୟ, ସରମ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି
ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଏହି ବାକ୍ସରୁ ଦେଖି ତିଆରି କରିବ। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ପ୍ରତି ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଓ କିଛି ଅଂଶ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଏକାଠି ମିଳାଇ ଲେଖ। ତାହେଲେ ସୂଚନା କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଯେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ କ ସ୍ତମ୍ଭ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ଅଂଶ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟଟିଏ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ବନବାଣୀ ହିଁ ଶତ ଶତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବେଦଧ୍ୱନିରେ, ବନସ୍ପତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଅରଣ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ସେହିପରି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଭାରତର ବାଣୀ, ବନ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖରିତ ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରାଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା, ନିର୍ଜୀବ ଏବଂ ଜଡ଼ ନୁହେଁ। ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଜୀବ ଏବଂ ଜଡ଼ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବନବାଣୀ ହିଁ ଭାରତର ବାଣୀ, ଶତ ଶତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ବନ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖରିତ ହେଉନାହିଁ, ବନସ୍ପତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଅରଣ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9। ଏହା ଏକ ତୁମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, କିଛି ଭୁଲ ଶବ୍ଦ, କିଛି ନିର୍ଭୁଲ ଶବ୍ଦ, ସେଥିରୁ ଆମେ ବାଛିକି ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ, ଜାତୀୟ, ଜାତୀୟ, ଜାତୀୟ। ତେଣୁ এই ତିନୋଟି ଜାତୀୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜାତୀୟଟି ତୁମ ନିର୍ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ହେବ, ତାକୁ ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିନେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ବିଶେଷ, ବିଶେଷ, ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ এই ବିଶେଷଟି ତୁମର ଠିକ୍ ଅଛି, ନିର୍ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିନେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ, ବାଲ୍ମୀକି, ବାଲ୍ମୀକି, ବାଲ୍ମୀକି। ତେଣୁ এই ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବାଲ୍ମୀକି ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ତୁମ ନିର୍ଭୁଲ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି এই ବାଲ୍ମୀକି। ତେଣୁ ଏହା ତୁମର ଉତ୍ତର ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ, ନିର୍ଜୀବ, ନିର୍ଜୀବ, ନିର୍ଜୀବ। এই ତିନୋଟି ନିର୍ଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମର এই ନିର୍ଭୁଲ ଶବ୍ଦଟି ତୁମର ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେବ। ଏହାକୁ ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଆଜିର ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।